प्यारे विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल ते तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला मेरी बेनती है कि जिहड़े जिहड़े यूज़र्स ने हले तक ये चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो इसनूं जल्दी तो जल्दी सबसक्राइब कर लैन ते नाल लग्या बैल आइकन दबा देन तां जो तुहानूं मेरी आउण वालियां सारियां वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आओ शुरू करदे हां। 8वीं जमात के विद्यार्थियों लई पाठ 4 पावर पॉइंट नाल जान पछाण। पावर पॉइंट विंडो के भाग असी स्क्रीन उपर दर्शाए अनुसार पावर पॉइंट विंडो के ਵੱਖ-ਵੱਖ भाग देख सकते हाँ, जिस विच उपर सब तो पहला टाइटल बार दर्शाई गई है, जिस उपर साडी प्रैजेंटेशन का नाम अते चल रहे सॉफ्टवेयर का नाम जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है वो दिखाई दिंदा है। टाइटल बार ते खब्बे पासे क्विक एक्सेस बार दिखाई दिंदी है, जिस विच सेव, अंडू, रीडू अते होर बहुत महत्वपूर्ण कमांड मौजूद हुंदियां हन। टाइटल बार के सज्जे पासे 3 कंट्रोल बटन दर्शाए गए हैं, जिस विच मिनीमाइज, मैक्सीमाइज अते क्लोज बटन शामिल हैं। टाइटल बार तो हेठा मैन्यू बार दर्शाई गई है, जिस विच फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनीमेशन, रिव्यू आदि मैन्यू मौजूद हैं। इस तो बाद रिबन दर्शाया गया है। रिबन सिलेक्ट किए मैन्यू के महत्वपूर्ण कमांड्स नूं दर्शाउंदा है। पावर पॉइंट स्क्रीन के वर्किंग एरिया दे विच खब्बे पासे आउटलाइन पेन दर्शाया गया है, जिस विच पूरी स्लाइड दर्शाई जाती है। आउटलाइन पेन के सज्जे पासे स्लाइड दिखाई दिंदी है, जिस उपर असी कोई भी काम कर सकते हाँ। स्लाइड तो नीचे नोट्स पेन दर्शाया गया है, जिस विच असी स्लाइड नाल संबंधित नोट शामिल कर सकते हाँ। तो इस स्क्रीन के सब तो हेठां स्टेटस बार दर्शाई गई है, जो कि करंट स्टेटस नूं शो करती है। इस स्टेटस बार के सज्जे पासे व्यू बटन्स हैं, जिस राही असी अपनी स्लाइड के व्यू बदल सकते हाँ। इस तरीके नाल पावर पॉइंट विंडो कई भागों में वंडी हुंदी है। पावर पॉइंट की है? पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसकी वरतों प्रभावशाली प्रैजेंटेशन तैयार करने वास्ते की जाती है। यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का उत्पाद है। यह MS ऑफिस का एक भाग है। प्रैजेंटेशन की है? प्रैजेंटेशन कई स्लाइडों का समूह हुंदी है, जो कि किसी खास विषय पर बनी हुंदी है। प्रैजेंटेशन विच पिक्चर, टैक्सट, ग्राफिक्स, ग्राफ्स, चार्ट, एनीमेशन आदि हो सकते हैं। यह पावर पॉइंट की एक फाइल विच सेव की जाती है। स्लाइड की है? स्लाइड पावर पॉइंट के एक पेज नूं कहंदे हन। इस पेज ते होर ऑब्जेक्ट दिखाए जाते हैं। प्रैजेंटेशन दिखाउण दे वक्त एक समय एक स्लाइड दिखाई दिंदी है। कई सारिया स्लाइडां मिल के एक प्रैजेंटेशन बनाउंदियां हन। स्लाइड की उदाहरण असी स्क्रीन उपर दर्शाए अनुसार देख सकते हाँ। नवी स्लाइड दाखिल करना। नवी स्लाइड दाखिल करने लई कीबोर्ड तो कंट्रोल अते M की इकट्ठियां दबाइयां जा सकदियां हन, जां असी होम टैब रिबन दे विचों न्यू स्लाइड ऑप्शन की चोण करके अपनी प्रैजेंटेशन विच नवी स्लाइड दाखिल कर सकते हाँ। प्रैजेंटेशन तैयार करने के तरीके। जदों असी कोई भी नवी प्रैजेंटेशन बनाते हाँ तो उस लई असी फाइल मैन्यू विचों न्यू ऑप्शन की चोण करते हाँ, जिस नाल वख-वख ऑप्शनां दिखाई दिंदियां हन, जिस विचों असी ब्लैंक प्रैजेंटेशन की चोण करके एक खाली प्रैजेंटेशन लै सकते हाँ। प्रैजेंटेशन तैयार करने के तरीके। प्रैजेंटेशन तैयार करन समय असी ब्लैंक प्रैजेंटेशन की वरतों कर सकते हाँ, जिस राही सानू एक खाली प्रैजेंटेशन मिलती है, जिस विच सारी कलर स्कीम, बैकग्राउंड, टैक्सट का कलर अते होर सारिया ऑप्शन सानू खुद लगाउणियां पैंदियां हन। रीसेंट टैंपलेट। इस ऑप्शन की वरतों नाल असी पहलां वरते टैंपलेट विचों
ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਪਲ ਟੈਂਪਲੇਟ, ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੀਮਜ਼, ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਥੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈ ਟੈਂਪਲੇਟ, ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊ ਫਰੋਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਟੈਂਪਲੇਟ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਉੱਪਰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਗਤੀਮਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਬਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਲਾਈਡ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੋ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਨੂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਟਾਈਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਟੈਪ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਟੈਪ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਰਿਬਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਾਊਂਡ, ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸਲਾਈਡ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਲਾਈਡ ਲੇਆਊਟ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਉੱਪਰ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਮ ਮੈਨੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਆਊਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਆਊਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਾਈਡ ਲੇਆਊਟ, ਲੇਆਊਟ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਲੇਆਊਟ ਤੇ ਟੇਬਲ, ਚਾਰਟ, ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ, ਮੀਡੀਆ ਕਲਿੱਪ, ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਆਊਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਗੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਉੱਪਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਡ ਆਰਟ, ਵਰਡ ਆਰਟ ਟੈਕਸਟ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਨਸਰਟ ਮੈਨੂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਡ ਆਰਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਈਲ ਚੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਡ ਆਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਊ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰਮਲ ਵਿਊ, ਸਲਾਈਡ ਸੌਰਟਰ ਵਿਊ, ਨੋਟਸ ਵਿਊ, ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਊ, ਮਾਸਟਰ ਵਿਊ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਈਕਨ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਰਮਲ ਵਿਊ, ਇਹ ਡਿਫਾਲਟ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਊ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਬਣਾ
ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਊ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਊਟਲਾਈਨ ਪੈਨ ਅਤੇ ਸਲਾਈਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਲਾਈਡ ਸੌਰਟਰ ਵਿਊ। ਇਸ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦੇ ਥੰਬਨੇਲਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਊ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਿਊ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਸ ਵਿਊ। ਇਸ ਵਿਊ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਲਾਈਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਖੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਈਡ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਿਊ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਊ। ਇਸ ਵਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਲਾਈਡ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਵਿਊ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਲਾਈਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ। ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਵਿਊ ਹਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। 5 ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਲਾਈਡ ਡੈਸ਼ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੌਰਟਰ ਵਿਊ। ਸਲਾਈਡ ਸੌਰਟਰ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ ਦੀਆਂ ਡੈਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ ਦੀਆਂ 8 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਲਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਊ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੇਆਊਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।